چلیں بیٹے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ سمجھ آئی ہے؟ آج ہم نے نا بیٹے کل ہم نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن اور پلس اس کے مقاصد پڑھے تھے. آج ہم پڑھنے لگے ہیں ڈیفینیشن آف گروتھ. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں بار بار آئیں گے. ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. ایک لفظ ہوتا ہے نمو ڈیولپمنٹ، ایک لفظ ہوتا ہے بالیدگی گروتھ، ایک لفظ آئے گا میچورٹی پختگی. یہ تین لفظ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے چیپٹر میں بار بار آپ کو نظر آئیں گے. اور اگر ان کو آپ نے وہ کیا ہوا ہوگا، پہلے سمجھا ہوا ہوگا، تو آپ کے لیے چیپٹر جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم سب سے پہلے اب بالیدگی کی ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں. ڈیفینیشن آف گروتھ آپ کا پیج نمبر 3 ہے. اگر آپ اپنی بک میں دیکھ لیں تو اس کے اوپر ہی ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. بالیدگی کی تعریف ہے فرد کے سائز، حجم، قد، وزن اور اعضاء میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بالیدگی کہا جاتا ہے. اس کو انڈر لائن کریں. اسٹوڈینٹس آپ نے بک خریدی ہوئی ہے تو انڈر لائن کریں بیٹے، انڈر لائن کریں. ہاں جی بیٹے، یہ جو بالیدگی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے فرد کے سائز، قد، وزن اور اعضاء میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بالیدگی کہا جاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ جو بالیدگی ہوتی ہے نا یہ مقداری تبدیلی ہوتی ہے. مقداری تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ جو ایسی تبدیلیاں جن کو کہ آپ جج کر سکیں، جیسے آپ کا قد، آپ کا جو ہے وہ سائز، وزن، آپ کے اعضاء میں جو چینج آتا ہے. دیز آر آل ڈیولپمنٹل چینجز. ٹھیک ہے؟ اب جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ بچہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بڑھتا بلکہ اس کے جسم کے اندر کے سائز جو ہے، اس کا سائز، اس کے اندرونی اعضاء کی ساخت، اس کا دماغ، یہ ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور بچے کے دماغ کی جو بالیدگی ہے، گروتھ، اسی کی وجہ سے لرننگ بھی ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے یہ جو آپ یاد کرتے ہیں، استدلال یعنی ریزننگ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گروتھ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ایک فرد کا صرف قد بت بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی گروتھ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی اندر والی، ٹھیک ہے نا، اندرونی گروتھ پوری نہیں ہوتی ہے، تو ایسا بچہ جو ہے اس کے برین کی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی. جب برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی، نہ وہ ادراک کر سکے گا، نہ موزش کر سکے گا، نہ وہ استدلال ہو سکے گا اس سے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کہ صرف خالی جو ہے وہ قد اور وزن کا بڑھ جانا جو ہے نا یہ گروتھ نہیں ہوتی. گروتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے بیرونی اعضاء کے ساتھ ساتھ آپ کے اندرونی اعضاء میں بھی چینجز آنا شروع ہو جائیں. یعنی بچے کی جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی جو بالیدگی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، اندرونی اور بیرونی. اس کے برعکس نشو و نما کا تعلق، نشو و نما اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بالیدگی تو جسم کا اندرونی اور بیرونی اعضاء کا بڑھنے کو ہم کہہ رہے ہیں بالیدگی، تو نشو و نما کیا ہے؟ اس کے برعکس نشو و نما کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کیفیتی اور کیمیاتی دونوں قسم کی تبدیلیوں سے ہے. جو بالیدگی ہوتی ہے اس کو ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقداری تبدیلی ہے. جیسے آپ چینی خریدتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے آدھا کلو چینی دے دیں، تو مقدار ہے یہ، ٹھیک ہے نا، مقداری طور پر آپ چینی لے رہے ہیں. اور جب آپ
کا जिस्म या अंदर के अज़ा बढ़ते हैं तो उनकी हम क्वालिटी भी जांच करते हैं, क्वालिटी भी चेक करते हैं। जैसे चलें चीनी ही की मिसाल ले लेते हैं, आप चीनी ले आए हैं आधा किलो, आके घर आके आप उसको चेक करते हैं कि आया इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। क्वालिटी से मुराद होता है कि आप उस चीनी को चखेंगे और बताएंगे कि चीनी का जायका ठीक है कि नहीं ठीक है। आइए समझ के नई मिसाल की। क्वांटिटी, क्वांटिटी मिकदार, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो बालिदगी होती है वो जस्ट एक क्वांटिटी होती है, और जो नशोनुमा होती है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होती हैं। आ गई है समझ? हाँ जी। और हाँ, और बालिदगी का आगाज जो होता है ना बेटा, वो जिंदगी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। कब से स्टार्ट हो जाता है? जब से वो कंसेप्शन स्टार्ट होता है, जब से हमल ठहरता है, उसी से ही जो है वो जिंदगी का आगाज हो जाता है। और आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं वो उनकी लंबाइयाँ डिफरेंट होती हैं, उनका वजन डिफरेंट होता है, ऐसे ही होता है ना। और पैदाइश के वक्त अमूमन जो होता है ना, बच्चे का कद 43 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर तक होता है, कद की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 12 माह बाद तकरीबन 3 गुना हो जाता है। ये जो आपकी लाइनें हैं ना पेज नंबर 2 पे नीचे नीचे, ये आपकी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि पैदाइश के वक्त बच्चे का कद कितना होता है। तो आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा 43 से 53 इंच तक। अपनी बुक को थोड़ा सा देख लें ठीक है। इसके अलावा जिस्म लंबाई तो बढ़ती है, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो 43 से 53 इंच का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता है, देखा यह गया है कि पैदाइश के वक्त जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका वजन जो है वो 6 पाउंड से लेके 9 पाउंड तक होता है। यानी किसी बच्चे का 6 हो जाएगा, किसी का 7 हो जाएगा, किसी का 8 हो जाएगा। यानी इसकी जो मिकदार है ना वो 6 से 9 पाउंड जो है ना वो नॉर्मलिटी में आ जाती है। और फर्द के अज़ा का हजम और भी कद और वजन भी बढ़ता रहता है। आप देखें कि एक बच्चा जो आज पैदा हुआ है, 2-3 माह के बाद उसका कद भी, उसका वजन भी और उसका हजम भी जो है ना वो सारा बढ़ चुका होगा। आवाज आ रही है बच्चे? अच्छा, अब जो आपकी बालिदगी होती है ना, अंदरूनी अज़ा कि उम्र के अंदरूनी हमारे जो अज़ा होते हैं वो उम्र के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। मसलन अब अंदरूनी अज़ा की बात कर लेते हैं। अंदरूनी अज़ा में आपका दिमाग शामिल है, और वक्त के साथ साथ दिमाग का हजम भी बढ़ता है, दिमाग की हड्डियों में चेंज आता है, हाथों की हड्डियाँ, टांगों की हड्डियाँ, पसलियाँ, जिस्मानी चर्बी, खून, कीमियाई रतूबतें वगैरह, ये सब चेंजेस जो हैं ये वक्त के साथ साथ जारी रहती हैं। और बालिदगी का जो तगय्युर है, जो आवाज आ रही है? हाँ, बालिदगी का जो तगय्युर है, ये जो चेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता रूनमा हो रहा होता है। आप एकदम से नहीं देखते कि आज एक बच्चा पैदा हुआ है तो कल को वो आपको इतना बड़ा नजर आए, ऐसा नहीं होता। बालिदगी जो होती है ये आहिस्ता आहिस्ता रूनमा होती है और स्टेप बाय स्टेप रूनमा होती है। और यही इसी दौर को हम कहते हैं कि ये अफजाइश अमल का मौजू तरीन दौर होता है, जब आपकी बालिदगी आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। किस किस बच्चे को समझ आ गई है कि व्हाट इज ग्रोथ? उधर ही जरा हाथ खड़ा करके बता दे। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियो पे हैं और कुछ जो है वो ऑडियो पे भी हैं। हाँ, समझ आ रही है बेटे? आगे चलें फिर। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछें, वरना फिर मैं बताऊं कि हम बतौर इस्तिलाह बालिदगी को किन किन मायनों में और इस्तेमाल करते हैं। बेटे आवाज आ रही है मारिया? आ रही है? अच्छा, मुझे बताएं जी, कोई क्वेश्चन है तो बोले बेटे।
नहीं बेटे, मैं नहीं कर सकती, वो खुद करेगी तो करेगी। मैं तो एडमिट करती हूँ, आप लोग जब आते हैं ना, हमने आपको एडमिट करना होता है। बेटे वो पता बात क्या है, उसको चाहिए कि वो किसी जो समझदार कोई बंदा है उससे पूछ ले। 1 मिनट हो गई है, आ गई है। आई है बेटे ऑडियो उसकी? है? जी जी। बेटे अक्सा, आप वो कहते हैं एक ऑप्शन होता है शुरू में, कनेक्ट टू ऑडियो, उसको टच करें। जहां वीडियोस आ रही हैं वहां उसके नीचे होता है। आई है समझ बेटे? अक्सा आ तो गई है। उसको कहो कि हैंड फ्री लगाए पुत्र, उसे कह दें। अक्सा को कहें कि हैंड फ्री लगाए, ये देखें तो मुझे भी कि मेरे भी उस पर नहीं आवाज आती। अगर मैं ये नीचे रखती हूँ ना, तो आप मुझे कहने लग जाते हैं कि मैम आवाज नहीं आ रही। बेटे हैंड फ्री का इस्तेमाल करें उसे, वो बगैर उसके हैंड फ्री के बैठी हुई है। चलें जी, अब मुझे बताएं कि एनी क्वेश्चन। मेरे पास बेटे जो चीज आ रही है ना, वो सिर्फ ये आ रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एडमिट करके क्लास में एंटर कर लूं। ठीक है? ये कौन वो बात कर रहा है? हाफिजा मोहसन जो है ना, हाफिज मोहसन जो है, उसकी आवाज नहीं आ रही। अपने वो जो स्पीकर है उसको अनम्यूट करें बच्चे, उसको अनम्यूट करें। जी आई है आवाज? आई थी फिर चली गई है अक्सा। अलिशबा, अलीशा, अलीशा प्लीज अपने वो जो माइक है उसको अनम्यूट कर ले, म्यूट किया हुआ है आपने बच्चे। हाँ बेटे मैंने भेजा हुआ है। बेटा जरा देखना आके, आके देखना बच्चे, अख्तर जहाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं उन्हें आवाज नहीं आ रही है। अलीशा आपका जो जो है ना वो माइक ही बंद है, उसको अनम्यूट करें, आपने म्यूट किया हुआ है उसे। अलीशा इसको अनम्यूट करें बेटा। आधा पीरियड तो मेरा ये करते गुजर जाता है। जी बेटे मसला हल हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अक्सा। जी जी। उसका पता वो आती है फिर चली जाती है, अक्सा इधर स्क्रीन पे आ रही है, लेकिन बेटे उसके पास ना हैंड फ्री, उसे कहें कि इस्तेमाल करें, हैंड फ्री के बगैर आवाज नहीं आती। ठीक है? वो हैंड फ्री का यूज नहीं कर रही है, उसे कहें काइंडली हैंड फ्री इस्तेमाल करें। आपके साथ मैसेजिंग हो रही होगी ना, आप उसको कह दें। बाकी सब बच्चों को आवाज आ गई है? हाफिज मोहसन जो है ये, आ गई है आपको बेटे आवाज? चलें जी, बहरहाल क्लास तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा है कि मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ पढ़ाई है, कोई मुश्किल है बेटा इसमें? सबको समझ आई है? चलें जी। जी जी बिल्कुल मैंने करवाई है।
पेज नंबर 3 जी मैं बताने लगी हूँ। पेज नंबर 3 पे ऊपर वाली लाइन में है, फर्स्ट ही पैराग्राफ में है, एक ही लाइन की डेफिनेशन है सिर्फ, बाकी जो पेज नंबर 2 पे है और 3 पे है वो सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले आपने उसको डेफिनेशन को जो है ना वो अंडरलाइन कर लेना है कि बालिदगी से मुराद फर्द के साइज, हजम, कद, वजन और इज़ा में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को बालिदगी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी तो सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। जो बालिदगी होती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जो बालिदगी होती है ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हम जो बालिदगी में चेंज आते हैं अंदर और बाहर, हमारे जिस्म के अंदर अंदरूनी हिस्सों में और बैरूनी हिस्सों में, उसको हम जज कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का कद नहीं अगर बढ़ रहा तो ये उसकी जो है वो क्वालिटेटिव जो होती है ना, उसकी क्वांटिटी को हम देख लेते हैं कि ये जी इसका कद इसके उसके मुताबिक नहीं बढ़ रहा। ठीक है, हाँ। और इसी तरह से ये जो बालिदगी होती है ना, जबकि जो नशोनुमा होती है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों तरह की होती है। यानी नशोनुमा में क्वांटिटी तो होती है लेकिन क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी से मुराद है कि हम एक बच्चा जो कि जिस्मानी तौर पर बहुत बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, मोटा ताज़ा आपको लगता है, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी से मुराद ये है कि उसकी जो है वो अंदर की जो क्वांटिटी तो बढ़ गई है, या ब्रेन बढ़ा है या ये वो, लेकिन उसकी क्वालिटी में कमी अगर आ गई है तो वो फिर सही तरीके से, इसका मतलब है कि वो ना इदराक कर सकेगा, ना इस्तदलाल कर सकेगा, ये चीज़ें वो नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो बालिदगी है वो कीमती होती है, कीमती, और जो नशोनुमा होती है वो किमियती और कैफियती दोनों तरह की होती है। और बतौर इस्तिलाह अक्सर औकात हम बालिदगी के लिए रोजमर्रा जिंदगी में 2-3 जो है ना हमने क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिससे हम बालिदगी को डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 1, चेंज। बालिदगी में चेंज आता है। किस चीज में चेंज आता है? आपके किरदारी वज़ाइफ में, आपके किरदारी वज़ाइफ में चेंज आता है। और आपको पता है किरदारी वज़ाइफ में आपकी जिस्मानी नशोनुमा शामिल है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक और चीज हम बालिदगी में देखते हैं, वो है अहलियत, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है बेटे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या आपके सोचने समझने की सलाहियतों में इजाफा हुआ है, आपकी कारकर्दगी बेहतर हो रही है, क्या जिस कदर आपके कद में इजाफा हुआ है, क्या आपकी सोचने समझने इदराक करने आमोजिश करने की सलाहियतों में जो है वो फर्क आ गया है कि नहीं आया है। ठीक है, समझ आ रही है? बेटे आप सो गई हैं? पीएसएफ बच्चे, वो सो गई है शायद। अब इसको कौन उठाए? बेटे आप सो रहे हैं, क्या हो गया आपको? कम अज कम जी। अच्छा, जब आप बैठा करें ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप नाश्ता करके तो फिर मेरा पीरियड लिया करें। अब वो छोड़ दें, अब कॉलेज खुलने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, चले जी। उसके बाद फिर हम जो बताने लगे हैं कि हम बालिदगी के लिए एक तो हम तगय्युर या चेंज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि फर्द के किरदार में कितनी चेंज आ गया है। जिस्म तो बढ़ गया है लेकिन उसके साथ साथ चेंज कितना आया। एक और टर्म है जो हम बालिदगी को जज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है कैपेबिलिटी, अहलियत। अहलियत में हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या फर्द के सोचने समझने की सलाहियत, वकूफ़ी सलाहियत में इजाफा हुआ है, कि जिस कदर कद में इजाफा हो गया आया फर्द की अहलियत में इजाफा हुआ है। और एक तीसरी चीज जो कि हम रोजमर्रा के वज़ाइफ भी देखते हैं बालिदगी में। अब रोजमर्रा के वज़ाइफ कौन से हैं? जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो उसका कद तो बढ़ गया है, क्या वो गुफ्तगू करने के काबिल हो गया है?
بچے کا قد تو بڑھ گیا ہے, کیا اس میں سلیقہ, نفاست, یہ چیزیں آ گئی ہیں؟ اسی طرح ایک خاص عمر میں جو ہے نا یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک چوتھی چیز جو کہ ہم اکثر بالیدگی کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا قد بد تو بڑھ گیا ہے, تو کیا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں ان میں ذہنی, مذہبی, اخلاقی, ثقافتی چینج آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ نہیں تو اکثر آپ نے پیرنٹ سے سنا ہوگا وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا قد ہو گیا, عقل نہیں آئی, کہتے ہیں نا. اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ تو ہو گئی ہے پر آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اگر آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو کہ آپ کی گروتھ تو بچے کی ہو گئی ہے لیکن اس میں ڈیولپمنٹ میں چینج نہیں آیا, کیونکہ گروتھ جو ہوتی ہے وہ صرف محض جسمانی اعضاء کا اندرونی اور بیرونی طور پر بڑھنا ہوتا ہے, جبکہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کے تعلیمی, ذہنی, سماجی, اخلاقی, نفسیاتی, یہ ان پہلوؤں سے کہ ان پہلوؤں میں جو ہے وہ آپ بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے, اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے. آ گئی ہے سمجھ؟ اور ایک آگے اس میں بالیدگی میں ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے, وہ ہے وراثت, وراثتی پہلو. اب آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی آپ کے ماں باپ میں خصوصیات ہوتی ہیں نا وہ اپنی اولاد میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ذہین ہے اور ماں نہیں ہے, تو کچھ بچے ذہین ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ خالی بالیدگی اور نشو و نما ہی اس بات کو ڈٹرمن نہیں کرتے کہ بچے ذہین ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے وراثتی خصوصیات بھی بالیدگی میں شامل ہوتی ہیں. اور اسی طرح بعض بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دادا دادی چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, ان کا پھپھو کا قد چھوٹا تھا, دادوں کا قد چھوٹا تھا. اور اسی طرح بعض اوقات قد لمبا ہوتا ہے تو آپ کی امی یا ابو کہتے ہیں دیکھا اس کا قد جو ہے وہ پھپھو پہ چلا گیا ہے. اٹ مینس کہ بالیدگی اور نشو و نما میں, اور آپ کی امی بھی کئی دفعہ آپ کو یہ باتیں کہتی ہوں گی کہ اب دیکھا یہ تم نے جو حرکت کی ہے نا, تم پھپھو پہ چلی گئی ہو یا خالہ پہ چلی گئی ہو. اٹ مینس کہ آپ کے وہ جو جینیٹک پہلو ہوتے ہیں, جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی بالیدگی اور نشو و نما پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ اچھا, وہ کون سی بچی ہے جو اقصیٰ کی دوست ہے؟ انیزہ, دیکھیں اس نے, آپ دیکھ سکتی ہیں اس نے مائک جو ہے وہ ان میوٹ کیا ہوا ہے. نہیں بیٹے, پہلے بھی آ رہا تھا, آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا, میں تو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا. کس بچے نے اس وقت جوائن کیا ہے بیٹے؟ اقصیٰ, اچھا بیٹا, وہ پھر آپ کی طرف سے ہے نا, آپ کی دوست کہہ رہی ہے کہ میڈم آپ اس کو جو اس کی آواز کو جو ہے نا وہ ان میوٹ کر دیں. میں تو بیٹے کر نہیں سکتی, آپ لوگوں نے خود ہی یہ کام کرنا ہے, میں نے تو صرف آپ کو ایڈمٹ کر کے کلاس روم میں انٹر کروانا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں چلو ایک دو کلاسیں لیں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ نے سب کچھ سمجھ جانا ہے, پریشان نہیں ہونا. بس صرف جو میں لیسن پڑھا رہی ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں, اور کوشش کیا کریں بیٹے کہ ٹائم پہ کلاس میں آ جائیں, کیونکہ آفٹر 40 منٹس یہ جو زوم ہے نا, جو آپ لوگوں نے سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے, جو ہمیں ایچ ای ڈی نے دیا ہوا ہے, آفٹر 40 منٹس یہ خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 9 بجنے میں ابھی 5 منٹ ہوں تو آپ کو جوائن کر لوں, تاکہ جتنے بچے پارٹیسپینٹ موجود ہیں ان کو میں لے آؤں کلاس روم میں, ٹھیک ہے؟ ہاں, اب سب بچوں نے آج جو ہے نا وہ بالیدگی کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ گھر میں پڑھنا ہے, بک خرید لیں, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک جو ہے وہ آپ لوگ لے لیں پلیز. اور اس بک کو لینے کے بعد اس کو میں نے کروائی تھی ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی, اور پھر میں نے کروائے تھے گولز یا ایمز آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. اس کے بعد آج میں نے آپ کو کروایا ہے ڈیفینیشن آف گروتھ. اور گروتھ جو ہے یہ 2-3 آگے کانسیپٹس ہیں, جیسے گروتھ ہے,
اس سے اگلے پیج پہ دیکھیں ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹ ہے, پھر ڈیفینیشن آف میچوریشن ہے, میچورٹی ہے. یہ 2-3 کانسیپٹ جس بچے نے سمجھ لیے نا اس کو یہ چیپٹر پورا سمجھ آ جائے گا, اور جو بچہ ان 3 چیزوں کو سمجھ نہیں سکے گا وہ پھر پورے چیپٹر کو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بیسکس ہے اس کی. ہاں جی, وہ پھر اقصا کا جو جی آواز کاٹ رہی ہے بیٹے. ہاں جی, اب کوشچن کریں جی. جی کوشچن کریں بچے. کس کو؟ ڈیولپمنٹ کو. یہ جو بالیدگی میں ڈیولپمنٹ ہے, ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بالیدگی کی ٹرم ہے نا اس کے لیے 3-4 لفظ استعمال کر سکتے ہیں. کون کون سے؟ چینج, ٹھیک ہے, تغیر, اہلیت, کیپیبلٹی, اور ایوری ڈے فنکشنز, کہ ہر روز مرہ کے جو فنکشن ہے اس میں بچہ کتنے اچھے طریقے سے ان کو کر پا رہا ہے. اور چوتھا ہے ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا اس کا تعلق بالیدگی کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے نہر کے 2 کنارے ہوتے ہیں. اگر آپ نہر کا ایک کنارہ توڑ دیں گے تو نہر کا وجود قائم نہیں رہے گا. نہر کے جس طرح 2 کنارے ہوتے ہیں, ایک سائڈ پہ بالیدگی چلتی ہے اور ایک سائڈ پہ نمو چلتی ہے, نشو نما چلتی ہے. تو نشو نما جو ہوتی ہے نا اس کو ہم جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نشو نما سے مراد ذہنی, مذہبی, اخلاقی, ثقافتی, سماجی تغیر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قد بد تو بڑھے گا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی نشو نما ہے اس میں چینج آنا چاہیے. آپ کی جو مذہبی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ کو سمجھ آنی چاہیے, یعنی مذہب کیا ہے, میں بڑی ہو گئی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی, کہ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں, جیسے چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ, ہم ان کو بڑے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں, بڑوں کی بات میں نہیں بولتے. تو جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ کی اخلاقی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, مورل ڈیولپمنٹ میں بھی چینج آنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ثقافت, یعنی آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنی ثقافت کو سمجھ سکیں. اور یعنی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ گروتھ کے ساتھ ہی نتی ہوتی ہے.